हाँ जी 8वीं जमात के प्यारे विद्यार्थियों, तुहाडा पेपर बहुत जल्दी होने जा रहा है। सो ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ बेटा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ कुछ सैंपल पेपर ਤੇ एक मेन ਤੁਹਾਡਾ PESC EB वाला पेपर ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ पेपर भेजा ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ सैंपल पेपर भी कह सकते हैं, ਉਹਦਾ भी सल्यूशन ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। पर जिमें जे ਤੁਹਾਡੀ डिमांड आई है भी कुछ बच्चे एजुकेट ऐप देखते हैं या कुछ होर देखते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं भी होर पेपर आए सानू सारे ही दिखा दो एक बारी, तो आप सारे पेपरों का सल्यूशन ही बना रहे हैं तुहाडे वास्ते। सो एक PSC भी वाला तो दूजा ये नाल दा एक पहला पेपर फस्ट पेपर आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, वो जरूर देख लियो ताकि तुहाडी पेपर की तैयारी पूरी वधिया हो सके। चलो हम स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट मतलब 1 तो लैके 20 तक प्रश्न आप करांगे। फिर आप पहले दूजा पार्ट भी जल्दी अपलोड कर देंगे तो जो सारा पेपर तुहानूं आउण लग जाए। 1/2 का गुणात्मक उल्ट क्रम की है? 1/2 का उल्टा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बस उल्टे का मतलब की होंदा है, नीचे वाली रकम नूं उपर कर दो, उपर वाली रकम नूं की कर दो नीचे। बस की बन गया 2/1। 1/2 सी की बना दो 2/1। पैर उपर सिर थले। हुण 2/1 तां तुहानूं पता किहदे बराबर हुंदा है? 2 दे। कोई नीचे वाली रकम की कोई वैल्यू नहीं हुंदी, कोई नीचे तो इक्को ही है, तो आंसर आ गया ऑप्शन सी 2। गुणनफल 1 प्राप्त करने लई सानू 8/21 नूं किस नाल गुणा करना चाहिए? टू गैट द प्रोडक्ट 1 वी शुड मल्टीप्लाई 8/21 बाय। देखो इदा लिख लो, गलती नहीं पैंदी, जिवें निक्के बच्चे करते हैं ना, बराबर 1। हुण आपां काहदे नाल गुणा करिए? आपां नूं पता भी आपां गुणा इहो जी रकम नाल करना जिहदे नाल खत्म हो जाए, मतलब सारा कुछ कट जाए, तो नीचे वाले 21 नूं खत्म करने वास्ते उपर 21 लिख दो, 8 नूं खत्म करने वास्ते नीचे 8 कर दो। बस क्योंकि आपको पता 8 नाल 8 कटदा है, 21 नाल 21 कट जाता है। सो अपना आंसर कितना आ गया? 21/8। 21/8 तो भाव ऑप्शन डी। 1/2 ਅਤੇ 3/4 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਮੇय ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਭਾਵ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? 1/2, ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ 3/4। मैं साफ जिहा उपर करके लिखता दोबारा। 1/2, दूजा है 3/4। तो देखने जी साफ पता लग रहा है भी 1/4 हो नहीं सकता, क्योंकि 3/4 तो ही छोटा है, पहला ही कट्टिया गया। अब बाकी रकमां की थोड़ी कन्फ्यूजन है। नीचे 3 ते 5 डाउटफुल, आप 8 बारे चैक करते हैं। गुणा करो नूं 4 नाल उपर, 4 नाल थले। 2 चौका 8, 1 चौका चौका। हुण इनू भी 8 बना दिंदे आ। 2 नाल नीचे गुणा, 2 नाल ही उपर। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। देखो आंसर अपना साफ ही दिख रहा तुहानूं। 4/8 ते 6/8 के विचकार किहड़ी संख्या? देखो किहड़ी संख्या? 5/8। तुहाडी ऑप्शन किहड़ी आ गई? सी। तो आंसर किहड़ा लाउणा? सी 5/8। चैक कर सकते हो बाकी, क्योंकि इन्हों का जे क्लीयर ही नहीं, क्योंकि 3 या 5 आप नहीं लिया सकते सी। सो मैंने 5/8 चैक किया, वो अपना आंसर आ भी गया। समीकरण 16/9 गुणा 5/7 जोड़ 13/4 किस दे लई बराबर है? मतलब जिहड़े नीचे रकमां लिखियां ने इन्हां चों की हो सकता? तो एक तुसीं प्रॉपर्टी का नाम सुनिया हो, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब की है? जिवें आप लिखिए 2 गुणा 3 जोड़ 5। चाहे 2 की सीधी 8 ना गुणा कर दो, चाहे 2 की पहला 3 ना कर दो, फिर 2 की 5 ना कर दो। पहला ये ना गुणा, फिर ये ना गुणा। थोड़े आम याद आवे, तुसीं इदां दे सवाल कीते ने हल।
2 ਗੁਣਾ x ਜੋੜ 2 ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦੀ x ਨਾਲ ਗੁਣਾ 2x, ਫਿਰ 2 ਦੀ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੁਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। 16/9 ਗੁਣਾ 5/7, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਫਿਰ ਜੋੜ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਗੁਣਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ABCD ਕੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਹੈ, ਆਇਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਰਨ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਤ ਹੈ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਡਾਇਗਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਹ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇ, BD ਤੇ AC ਆਪਸ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਗਨਲ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਾਈਸੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ 2 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ OD ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੇ ਹੈ, ਉਹ A ਦੇ। ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ OD ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 3x - 2, ਤੇ OA ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 2x - 1। ਹੁਣ x ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਓ, ਅੰਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ 2 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋੜਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 2x ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਟਾਓ ਦਾ। 3x 'ਚੋਂ 2x ਕੱਢੀਏ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, x। ਹੁਣ 2 ਜੋੜ ਦੇ 1 ਘਟਾਓ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ, 1। ਸੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 1। 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸ਼ਨ A ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ, ਆਪਸ਼ਨ A। ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ 2 ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਪ 130 ਅਤੇ 40। ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ। ਚਤੁਰਭੁਜ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ, ਆਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 130 ਦਾ ਕੋਣ ਹੈ, ਆਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ, 40 ਦਾ। ਤਾਂ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ 2 ਐਂਗਲ ਪੁੱਛਿਆ, 2 ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 360। ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਵਨ ਨੇ। ਇੱਕ 130 ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 40। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੈਨੇ ਕਿੰਨੇ ਘਟਾ ਦੇਣੇ, 170। 170 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 190। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 2 ਕੋਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, 190। ਰਿਮੇਨਿੰਗ 2 ਐਂਗਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, 190। 190 ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਸ਼ਨ A। n ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਮ ਬਹੁਭੁਜ ਦਾ ਹਰੇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਦਾ ਮਾਪ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 1 2 3। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਹਰੇਕ ਕੋਣ ਦਾ ਮਾਪ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 60 60। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਚਾਰੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 90। ਮਤਲਬ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮਨ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਭੁਜਾਵਾਂ n ਹੋਣ। ਜੇ 3 ਸੀ ਤਾਂ 60 ਹੈ, ਜੇ ਭੁਜਾਵਾਂ 4 ਸੀ ਤਾਂ 90 ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ n - 2 ਗੁਣਾ 360/n। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲੇਕਿਨ ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਕੱਲਾ 360/n ਹੈ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। n ਗੁਣਾ 90 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, n ਜੋੜ 90 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਚ ਗਿਆ, 2n ਘਟਾਓ 4/n ਗੁਣਾ 9। ਇੱਥੇ ਸੌਰੀ 380 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ 180 ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਾ ਦਾਂ। ਐਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 2n ਘਟਾਓ 4/n ਗੁਣਾ 90। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ 3 ਭੁਜਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ, n ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਭਰ ਦਿਓ, 3। ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ 2 ਗੁਣਾ 3 ਮਾਈਨਸ 4/3 ਗੁਣਾ 90। ਤਾਂ 2 ਤੀਏ 6 ਮਾਈਨਸ 4 ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ, 2 ਗੁਣਾ 90। 1 ਦੇਖੋ 30 ਦੂਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 60। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੋਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 60 60 ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ n ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੁਸੀਂ 4 ਭਰ ਦੋਗੇ ਇੱਥੇ,
2 ਗੁਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ 90, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਹਿੰਦਾ n-2 ਬਟੇ n ਗੁਣਾ 180। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 360 ਲਿਖਤਾ ਸੀ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਸਮ ਬਹੁਭੁਜ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਹਰੇਕ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਦਾ ਮਾਪ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ 45 ਡਿਗਰੀ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਏ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ whose each exterior angle has a measure of 45। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੋ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਕੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 120। ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ 360 ਬਟੇ 3। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਵਰਗ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ 360 ਬਟੇ 4। 360 ਨੂੰ 4 ਤੇ ਵੰਡੋ 90 ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ 360 ਨੂੰ ਵੰਡੋ 120 ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ 3। 360 ਨੂੰ ਵੰਡੋ 90 ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ 4। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਡ 'ਚ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ 360 ਬਟੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ 45। ਵੰਡ ਦਿਓ 45 ਦੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 8। 8 ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ABCD ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ A ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਓ, ਨਹੀਂ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਓਗੇ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਫ A of a parallelogram ABCD ਕਿੰਨਾ ਗਏ 60। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਮੇਜਰ ਆਫ ਅਪੋਜਿਟ ਐਂਗਲ C ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੋਣ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਰਾਬਰ, ਤਾਂ C ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 60 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ 60 ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਜੇ B ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ D ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਦੇ 120। ਵਰਗ ਦੀ ਭੁਜਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਸਾਈਡ। ਦੇਖੋ ਲੈਂਥ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕੇਅਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੇਅਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਭੁਜਾ ਗੁਣਾ ਭੁਜਾ, ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਏ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਲਿਖਦੇ ਕਿੰਨਾ ਗਾ 100। ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 100 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵਰਗਮੂਲ। ਵਰਗਮੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂਗਾ 10। ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸਾਈਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 10 10। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ 10 ਗੁਣਾ 10 100। ਸੋ ਆਂਸਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਆਪਸ਼ਨ B 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 54 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 54 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਲੈਸਟ ਨੰਬਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਟੂ ਗੈਟ ਆ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੇਅਰ ਪੂਰਨ ਵਰਗ। ਕੀ ਬਣ ਜੇ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਬਣ ਜੇ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। 54 ਨੂੰ ਵੰਡੋ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਗਿਆ 2 ਤੇ 27, ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਗਿਆ 3 ਤੇ 9, ਫਿਰ 3 ਤੇ 3, ਫਿਰ 3 ਤੇ 1। ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪੇਅਰ ਵਧੀਆ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਪੇਅਰ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜੋਟਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਣਦਾ ਕਿਉਂ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਾ ਜੋਟਾ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਘਣ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ 3 ਦਾ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਦਾ ਬਣਾਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਆ ਅਤੇ ਤੀਆ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਦੂਆ ਦੇਣਾ ਪਊ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਪਊ ਤੀਆ ਦੇਣਾ ਪਊ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਣਾ ਪਊ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਨੇ ਕੀ ਦੇਤਾ ਆ ਦੇਤਾ, ਮੈਨੇ ਕੀ ਦੇਤਾ ਇੱਕ ਦੂਆ ਦੇਤਾ, ਇੱਕ ਕੀ ਦੇਤਾ ਤੀਆ। ਤਾਂ 2 ਤੀਏ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 6, 2 ਤੀਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 6। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 54 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊ ਜੇ ਮੈਨੇ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਬਣਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ 6 ਨਾਲ।
कई बच्चे कहते करके देखना, करके देख सकते हो कितना जी 324 18 का पूर्ण वर्ग होंदा है 18 छोटी तो छोटी संख्या दसनी है जिन्होंने 112 नाल वंडिया जाए शुड बी डिवाइडड। ये बड़ा ध्यान नाल देखना है, वंडन नूं लिखिया कि गुणा नूं लिखिया, डिवाइड लिखिया कि मल्टीप्लाई लिखिया। टू गैट ए परफैक्ट इत्थे देखना स्केयर लिखिया कि क्यूब लिखिया। 112 लिखिया तो 112 नूं आपां वंड के देख लैंदे हां। 112 2 ते 56 2 ते 28 2 ते 14 2 ते 7 7 ते 1। चलो पेयर बनाइए, एक पेयर बन गया, दूजा पेयर बन गया, 7 नंबर फिर कला बच गया। जे गुणा करनी ਹੁੰਦੀ तो 7 नाल कर देंदे, पर उहरे गुणा तो करनी नहीं, भाग करना मतलब किहदे नाल भाग कर देंगे 7। 7 दे भाग करना मतलब आंसर की आ गया डी। ਜਾਂ ਤਾਂ पेयर बनाउणा हुंदा है ਜਾਂ पेयर हटाउणा हुंदा है। ਜਿਹੜੇ पूरे पेयर ने उन्हां नूं नहीं छेड़ना। तो अपने को 7 नंबर कला बचता सी, इस करके उन्होंने आपां वंडता, तो 7 ते डिवाइड करते हैं। अगे देखो, एक मिनट आप पहले ना 12 सवालों के आंसर थोनों दस दिए। कई बच्चे उदा बड़ा कहते सानू फास्ट फास्ट दस दो। पहले का सी, दूजे का डी सी, तीजे का सी, चौथे का बी सी, पंजवें का ए सी, छेवें का ए सी, सतवें का की सी फार्मूला याद कर लेना बी, अठवें का सी ए बी, 11वें का की सी 6 मतलब डी, एदा भी डी। कहने 51076 51076 का जे आप वर्गमूल करिए, कोई ये नहीं वर्गमूल करना है, वह कहते जो यूनिट प्लेस है संभावी इकाई अंक वो की हो सकता है, इकाई अंक की हो सकता है। हुण देखो कदे भी सवाल नूं कन्फ्यूज नहीं होना, घबराउणा नहीं। इकाई अंक तो भाव इकाई अंक देखो मगर की लिखे 6, तो 6 देखो किहदा स्केयर हो सकता। आपां नूं पता एक 6 का स्केयर छीकम छीकी 36 हुंदा है, उहदे मगर की हुंदा 6। दूजा हुंदा 4, क्यों चौकम चौकी हुंदा 16, इहदे मगर भी 6 हुंदा। तो 4 ते 6 दो अजिहियां रकमां ने जिन्हां दा जे स्केयर करिए तो मगर 6 हो सकता। तो यदा मतलब जदों आप इहदा वर्गमूल लवांगे 6 का तो वह हो सकता 4 हो सकता 6 हो। मतलब ये 4 ते 6 आंसर नहीं है, जिहड़ी भी आंसर आना है उहदे ये यूनिट प्लेस ने, किहड़े प्लेस ने इकाई अंक, पंजाबी कह देने इकाई अंक, अंग्रेजी बोलते हैं यूनिट प्लेस। तो ऑप्शन ला देनी है ए थे। हेठ लिखिया विचों किहड़ा पाइथागोरियन त्रिगुट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन का भाव हुंदा है जिवें पहले ही रकम लईए 3 4 5, 3 4 5 तो बाद 3 का वर्ग करो, 4 का वर्ग करो, 5 का वर्ग करो। 3 का स्केयर कितना होंदा 9, 4 का 16, 5 का 25। कि किसी भी दो रकमां का जोड़ तीजी रकम बनता है, जे बनता है तो पाइथागोरन त्रिकुट है, तो जे नहीं बनता तो नहीं है। देखो यदा बन रहा है, यदा मतलब ये है, आपां नूं की पूछा नहीं है। इस तरह 6 8 10, छीकम छीकी 36, 8 8 64, 10 10 100, 36 के 64 भी बनते हैं 100। सो ये भी है। इस तरह 5 12 13 भी है। 2 3 4 चेक कर दे। 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16। 4 ते 9 का जोड़ कितना होंदा 13, जिहड़ा कि 16 के बराबर नहीं है। सो ये तुहाडा की बन गया, आंसर आ गया ऑप्शन डी। एक घन का आयतन
64 ਸਮ ਹੈ, 64 ਸਮ ਦੀ ਕਿਊਬ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ 64 ਸਮ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਘਣ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਘਣ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਡੋ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਡੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਘਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਊਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਲੀਅਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਐਚ। ਵੋਲੀਅਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਏ ਦੀ ਕਿਊਬ। ਹੁਣ ਏ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਵੀ ਦੀ ਕਿਊਬ ਰੂਟ। ਬੀ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਜਾਂ ਪਾਵਰ 1/3। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਘਣ ਮੂਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ? ਘਣ ਮੂਲ। ਕਿਹਦਾ ਘਣ ਮੂਲ ਲੈਣਾ? 64 ਦਾ। ਤਾਂ 64 ਦਾ ਘਣ ਮੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 4। 64 ਦਾ ਘਣ ਮੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 4। ਚੌਕਮ ਚੌਕੀ 16, 16 ਚੌਕੇ 64। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਮੈਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 1, 4 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਲਾ ਦੇਣਾ 4 'ਤੇ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਸਮਾਲੈਸਟ ਨੰਬਰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਘਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ? 250, 250 ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ, ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੂਰਨ ਘਣ, ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ। ਅਤੇ ਰਕਮ ਕੀ ਹੈ? 250। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਔਖਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। 2 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ 125, ਫਿਰ 5 'ਤੇ ਗਿਆ 25, ਫਿਰ 5 'ਤੇ ਗਿਆ 5, ਫਿਰ 5 'ਤੇ ਗਿਆ 1। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਘਣ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਊਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਜੋਟੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ? ਫੇਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣੂ? 3 ਦਾ। ਫੇਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣੂ? 3 ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3, 5 ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਅਧੂਰਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? 2। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ? 2 ਨਾਲ। ਸੋ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ? 2 ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ 'ਤੇ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਅਰਪਣ ਕੋਲੇ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਮਾਪ ਦੇ ਘਣਾਮ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ? ਇੱਕ ਘਣ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ 3 ਹੈ, ਇੱਕ 2 ਹੈ, ਇੱਕ 3 ਹੈ। ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਘਣ ਬਣਾਉਣਾ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ, ਕਿੰਨੇ ਘਣਾਬਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ? ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸੱਚ ਕਿਊਬ ਵਿਲ ਬੀ ਨੀਡਡ ਟੂ ਫਾਰਮ ਏ ਕਿਊਬ। ਹੁਣ ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਕਿਊਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੋ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੀਏ ਕਹਿ ਨੇ, ਦੇਖੋ 2 ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੀਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੀਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਘੱਟ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂ, ਚਲੋ ਲਿਖੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੀਆ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੀਏ ਕਹਿ ਬਣ ਗਏ? ਕਹਿ ਬਣ ਗਏ 3 ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਏ ਕਹਿ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਦੂਆਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੂਏ ਵੀ 3 ਬਣ ਗਏ, ਤੀਏ ਵੀ ਕਹਿ ਬਣ ਗਏ 3 ਬਣ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮੈंने ਗੁਣਾ ਕਹਿ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਨਵੀਂ ਰਕਮ ਕੀ ਆਈ ਹੈ? ਆਹ ਵਾਲੀ। 3 ਦੂਣੀ 6, 6 ਦੂਣੀ 12। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈंने 12 ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ 12 ਕਿਊਬ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 12। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? 12 ਕਿਊਬ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਬਣ ਜੂ। ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੀਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੀਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੀਏ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋੜ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈंने 3 ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਦੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪਈ। ਤਾਂ 2 ਦੂਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਇੱਕ ਤੀਏ ਦੀ। ਤਾਂ 3 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 12 ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਘਣ ਬਣਾਉਣਾ। ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ? ਪੂਰਨ ਘਣ, ਕਿਊਬ। ਅਤੇ 72 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। 72 ਲਿਖੋ। ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਸਮ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਗਲਤ ਕਰੇ ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਚੈਨਲ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ 72 ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ
ਕਿਹਦਾ ਕਿਊ ਪੂਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਦੂਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪੇਅਰ ਪੂਰਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੀਏ ਕਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੇਅਰ ਤਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਏ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੀਏ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। तो आंसर आ गया मेरा बी। जे डिवाइड करना तो फिर 9 ना कर दिंदा, गुणा करना तो 3। एक जमात में 50 विद्यार्थी ने, 40 लड़के ने, तो लड़के किन्ने बच गए? 10। ये तो क्लीयर ही है, टोटल तो 50 ने। हुण लड़कियां की संख्या का लड़कियां की संख्या नाल की पूछे? अनुपात पूछे, रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉय एंड नंबर ऑफ गर्ल। एक पासे लिख दो बॉयज़, दूजे पासे गर्ल। हुण बॉय किन्ने ने? 40, गर्ल किन्नियां ने? 10। 0 ना 0 कट गई, सो आंसर कितना आ गया? 4:1। 4:1 ला दो जी, ऑप्शन सी। 40 रुपये का एक खिडौना गा 32 रुपये च मिलता है। 40 वाला खिडौना टॉय मार्केट एट ₹40, अवेलेबल 32। वट परसेंट डिस्काउंट इज गिवन ऑन मार्केट प्राइस? कितना डिस्काउंट मिला? पहला दसो ऊंज कितना मिला? 8 रुपये। हुशियार बच्चा ਉਹਦੀ बोलता 40 चो 32 कड्डो जी, 8 रुपये की मिल गई मैनू? छूट मिल गई, डिस्काउंट मिल गया। तो 8 रुपये डिस्काउंट मिलिया किन्ने मगर? किन्ने चों मिलिया? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ डिस्काउंट हमेशा किते हुंदा है? लिस्टड प्राइस ते, अंकित मुल ते, ते इत्थे अंकित मुल किन्ना सी? 40। अंग्रेजी दे विच लिस्टड प्राइस बोलते। ਆਪਾਂ ਨੂੰ की पूछे? प्रतिशत। प्रतिशत भाव किन्ने गुणा कर देनी है? 100 नाल। 0 नाल 0 कट गई, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 2 दाहा किन्ना आ गया? 20%। सो आंसर आ गया अपना 20%। हुण आप एक बार दोबारा चैक कर लीए 12वें तो 13वें सवाल तो। 13वें का ए सी, इहदा डी सी। 15वें का ए सी, 16वें का ए, 17वें का सी। बाई चांस कोई गलत लग गया तो थोनों मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिता सारा। 72 नूं कहना गुणा करिए 18वें नूं 3 नाल। 19 मेरा आंसर की सी? 4:1। इहदा कितना सी? 20। उम्मीद है तुहानूं समझ लग गया हो। जे वधिया लग्या तो वधिया वधिया कमेंट करने हैं। पेपर पूरा वधिया करके आना है। थैंक यू।